اما بعد، محترم حاضرین، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، شروع رمضان سے ہم نے روزوں سے متعلق فضائل اور مسائل سنے اور سمجھے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے متعلق بھی ہم نے مکمل تفصیل سے چیزیں سنی ہیں۔ اب رمضان المبارک کے آخری ایام بچے ہیں، جس میں ایک بہت اہم چیز کو ہم کو سمجھنا ہے جو رمضان کے اعمال میں سے ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ اکثر لوگ صدقۃ الفطر کے متعلق پوچھ رہے ہیں، لہٰذا ہم انشاءاللہ آج اس کی مکمل تفصیل سنیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ فطر کا معنی کیا ہے۔ ڈکشنری کے اندر فطر کا معنی ہوتا ہے کھولنے کے یا توڑنے کے۔ کسی چیز کو کھولا جائے اس کو فطر کہتے ہیں۔ اسی سے بنا افطار۔ ایک تو یہ ہے کہ روزانہ کے اعتبار سے ہم روزہ کھولتے ہیں، اس کو افطار کہتے ہیں۔ ہم افطاری کہتے ہیں، افطاری نہیں ہے، افطار ہے، افطار۔ اور ایک یہ ہے کہ مکمل ایک مہینے کے اعتبار سے ہمارا روزہ کھلتا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یعنی دو موقع ہیں اس کے خوشی کے۔ فرحۃ عند الافطار، ایک خوشی تو وہ ہے جب اس کے روزے مکمل ہوتے ہیں، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور روزے دار کے لیے جو بڑی خوشی ہے، خوشی کا موقع ہے، وہ یہ ہے جب اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا۔ بہرحال ڈکشنری میں فطر کے معنی کھولنے کے ہوتے ہیں، اور اصطلاح میں فطر کہتے ہیں، فطرہ کہتے ہیں۔ جیسے بعض علاقوں کے اندر فطرہ بھی کہتے ہیں، بعض علاقوں کے اندر فطرانہ کہتے ہیں، بعض لوگ زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، بعض لوگ صدقہ فطر کہتے ہیں۔ تو فطرے کے معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مکمل ہونے پر اللہ کی طرف سے شکرانے کے طور پر اور تلافی کے لیے ایک مقررہ مقدار طے کی ہے، اسے فطرہ کہا جاتا ہے، جو ہر بالغ، نابالغ، یعنی جو بھی ذی روح ہے، جو بھی انسان ہے، کچھ شرائط کے ساتھ اس پر اللہ رب العزت نے واجب کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے۔ ایک حکمت تو یہ ابن شاہین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رمضان المبارک کے جو اعمال ہیں، یعنی روزہ ہو گیا، تراویح ہو گئی، تلاوت ہو گئی، جو بھی ہم کرتے ہیں، یہ ان کا ثواب جو ہے آسمان میں جا کر کے معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے۔ لیکن جو شخص صدقہ فطر نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو دکھنے کے اعتبار سے چھوٹی چیز، لیکن اللہ رب العزت نے اس پر قبولیت کے فیصلے رکھے ہیں۔ دوسری چیز اس کی حکمت یہ ہے کہ عید کا دن ہوتا ہے خوشی کا دن، بار بار لوٹ کر آنے والے دن کو عید کا دن کہتے ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے خوشی کا دن بنایا ہے ہمارے لیے۔ لیکن دوستو، اسلام کے اندر یہ ایک چیز بہت اچھی ہے کہ خوشی چند لوگوں کی نہیں ہوتی۔ دوسرے جو مذاہب ہے، دوسرے ادیان ہیں، اس میں جو ہے تمام لوگ اپنی اپنی خوشی مناتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے، اور طریقہ محمد یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جو خوشی کا دن مقرر کیا ہے، اس میں ہم اس بات کی بھی فکر کریں گے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی گھر خوشی سے خالی نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ صدقہ فطر کہ عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے تمہارے لیے اللہ رب العزت نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے کہ کوئی بھی مسلمانوں کا گھر اس دن بھوکا نہ رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں حکمت۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی ہے روزے کی، اللہ رب العزت صدقہ فطر نکالنے کی وجہ سے ان کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات یہی ہم نے سمجھی کہ یہ شکرانے کے طور پر ہے، جرمانے کے طور پر نہیں ہے۔ یہ صدقہ فطر شکرانے کے طور پر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی کہ ہم کو روزے رکھنے والا بنایا، اور اسی طرح ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ صدقہ فطر صرف وہ لوگ نکالیں گے جو روزہ رکھتے ہیں یا روزہ جنہوں نے رکھا ہے، اگر کوئی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو کیا وہ لوگ بھی نکالیں گے؟ تو ہاں، وہ لوگ بھی نکالیں گے، کیونکہ عذر کی وجہ سے کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اللہ رب العزت نے شریعت کی نگاہ میں اس کو عذر کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی نیت کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کے لیے فدیہ جاری کیا ہے، اور فدیہ وہ ادا کر دے گا، یا پھر ایسا عذر تھا کہ بعد میں وہ قضا کر سکتا ہے تو بعد میں قضا کر لے گا، تو اللہ رب العزت اس کو رمضان المبارک کا ثواب بھی عطا فرما دے گا، کیونکہ عذر کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا ہے۔ لہٰذا چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں ہے اللہ رب العزت اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اب دوستو، صدقہ فطر واجب کس پر ہے، یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ صدقہ فطر واجب کس پر ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ احناف کا کیا مسلک ہے۔ احناف کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے ہر اس شخص پر جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بھی زکوٰۃ نکالتا ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس کو صدقہ فطر نکالنا بھی واجب ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز ایڈ کری جائے کہ اگر کسی پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایسا سامان ہے اپنی ضرورت سے زیادہ یا ضرورت کا بھی ہو، تو اتنا ہے اس کے پاس جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے اوپر پہنچتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے گھر بنایا، گھر کے اندر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر یا اس سے زیادہ ہمارے پاس فرنیچر ہمارے گھر میں ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہماری کیپیسٹی نہیں ہے زکوٰۃ نکالنے کی، اور فرنیچر پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت اتنی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس جو ہے زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اس کے پاس 1 لاکھ روپے والا آئی فون ہے، تو اس کی بھی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے اوپر کی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے اوپر کی مالیت کا کوئی مال ہے، اگرچہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ تو جس پہ زکوٰۃ واجب نہیں بھی ہے لیکن اس کے پاس اتنی مالیت کی چیزیں ہیں تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔
शवाफी के नज़दीक हर उस शख्स पर सदका फ़ित्र वाजिब है जिसके पास ईद के दिन अपने तमाम ज़रूरियात, तमाम जो खर्च है दिन भर के, उससे ज़्यादा इतनी रकम हो कि वो सदका फ़ित्र निकाल सकता हो, तो उसको सदका फ़ित्र निकालना चाहिए। अगरचे वो गरीब आदमी है लेकिन उसके पास ईद की तमाम ज़रूरियात पूरी है, तमाम उसकी चीज़ें हैं, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है और वो सदका फ़ित्र निकाल सकता हो, तो उसको सदका फ़ित्र निकालना वाजिब है। अब किसकी तरफ से निकालेंगे सदका फ़ित्र? तो जो आदमी ज़कात तो सब अपनी अपनी तरफ से निकालते हैं। ये बात भी गुजर चुकी है कि अगर शोहर ये कहे कि मैं अपनी बीवी की ज़कात नहीं निकालूंगा, उसको निकालना पड़ेगा, तो वो उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज़कात शोहर पे वाजिब नहीं है बीवी की, लेकिन निकाल देता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सदका फ़ित्र ऐसी चीज़ है कि अपनी तरफ से निकालेगा, अपनी बीवी की तरफ से निकालेगा, अपने औलाद की तरफ से निकालेगा, अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ से निकालेगा, यानी अपने घर में जितने लोग हैं उनकी तरफ से जो घर का जिम्मेदार है उसको सदका फ़ित्र निकालना चाहिए, उसके लिए सदका फ़ित्र निकालना वाजिब है। तो हम अपने घर के अंदर अपने मातहत जितने लोग हैं उसका कैलकुलेशन करके सदकातुल फ़ित्र निकालेंगे, जिसको हम ज़कातुल फ़ित्र भी कहते हैं। इसी तरह क्या चीज़ें निकालनी है सदका फ़ित्र में, यह भी एक सवाल है। तो सदका फ़ित्र में ये एक उसूल समझे कि जो हम खाते हैं अनाज के एतबार से वो अनाज हम निकाल सकते हैं। इसके अंदर लेकिन दो अलग अलग चीज़ें। अहनाफ के नज़दीक अगर कोई खजूर निकालता है सदका फ़ित्र में, या खजूर की कीमत, या मुनक्का निकालता है, या जौ निकालता है, तो उसके लिए 3.5 किलो निकालना है। ऐसा तो 3 किलो 150 ग्राम है, लेकिन एहतियातन वो 3.5 किलो अगर खजूर निकालता है, मुनक्का निकालता है या जौ निकालता है तो 3.5 किलो निकालें। लेकिन अगर गेहूँ निकालता है, गेहूँ आमतौर पर हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो वो 1.25 किलो बताया जाता है, 2 किलो एहतियातन निकालेंगे तो बेहतर है। शवाफी के नज़दीक गेहूँ के एतबार से 1.25 किलो, वही 2.25 किलो ही है, तो 2 किलो एहतियातन निकाल देवे। अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर ऐसा होता है कि हम अनाज निकालते हैं या डायरेक्ट कोई चीज़ देते हैं तो वो इस्तेमाल में नहीं आती, जैसे मिसाल के तौर पर पिछले सालों में भी हमारे पास कारगुजारी आई है कि बाद लोगों को इतना सदका फ़ित्र मिलता है, इतना गेहूँ मिल जाता है कि वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वो जाकर के दुकान पे वापस भेज देते हैं। अब आम आदमी तो खरीदेगा नहीं, और जिसको मालूम है कि सदका फ़ित्र का है वो तो हाथ भी नहीं लगाएगा। तो जो दुकान वाले होते हैं, तो हम माशाल्लाह सदका फ़ित्र में अच्छा देते हैं, 50 वाला 60 वाला गेहूँ देते हैं, 40 वाला देते हैं, तो वो जाकर के दुकान वाले को 20 रुपये में बेच देते हैं। तो अगर ऐसा मसला है कि इस्तेमाल में नहीं आने वाला है तो हम उसकी रकम भी दे सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है अनाज से ज़्यादा हो सकता है किसी को और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, दूध की ज़रूरत हो, चिकन की ज़रूरत हो, जो भी बहरहाल, तो हम उसकी मालियत भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम 40 रुपये किलो वाला गेहूँ खाते हैं तो 2 किलो 2.5 किलो के हिसाब से 100 रुपये बनते हैं, तो वो उतनी रकम भी हम दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अनाज ही दे, उसके अलावा भी हम पैसे भी दे सकते हैं ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए ईद के एतबार से। अब इसके लिए एक बात समझ के हम बात ख़त्म करेंगे कि सदका फ़ित्र निकालना कब चाहिए, कितना निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, वो तो हमने समझ लिया। अब निकालना कब चाहिए, तो देखो दोस्तों, इसका वक्त वजूब तो यानी वाजिब कब होता है, तो अहनाफ के नज़दीक तो ये वाजिब होता है ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ सुबह सादिक से पहले पहले तो उसके लिए भी सदका फ़ित्र उसकी तरफ से निकालना वाजिब है। शवाफी के नज़दीक जिसने रमज़ान मुबारक का आखिरी दिन का गुरूब पा लिया, आखिरी रोज़ा था, चांद रात का गुरूब पा लिया, उसके लिए सदका फ़ित्र निकालना वाजिब है। तो ये तो वक्त वजूब है कि हम जो है हमारे लिए इसके ऊपर वाजिब हो जाता है। वक्त जवाज़ यानी जायज़ कब है सदका फ़ित्र निकालना, पूरे रमज़ान में हम कभी भी निकाल सकते हैं। रमज़ान शुरू हो गया हम सदका फ़ित्र निकाल सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम ईद से पहले दे सकते हैं क्या, क्योंकि वो बहुत सारे ज़रूरतमंद जो है 5 दिन पहले 10 दिन पहले मिल जाते हैं, तो हम ज़कात निकाल चुके हैं, अब सदका निकालना है सदका फ़ित्र। तो जवाज़ तो ये है कि रमज़ान मुबारक में हम कभी भी निकाल सकते हैं। फ़जीलत का वक्त यानी अफजल कब है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद की नमाज़ के लिए आने से पहले पहले उसको निकालना, तो उस वक्त निकालना ये अफजल है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि ईद की नमाज़ से पहले अगर हम निकालेंगे और देंगे तो किसको देंगे, यहाँ पर लाइन लगी हुई होती है, लेकिन उसमें से अक्सर गैर मुस्लिम होते हैं। सदका फ़ित्र किसी गैर मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता, कबूल नहीं होगा, अदा नहीं होगा, वापस अदा करना पड़ेगा। वक्त मकरूह, अगर एक आदमी ईद के दिन गुरूब तक किसी वजह से मतलब अपनी सुस्ती वगैरह की वजह से सदका फ़ित्र ना निकाल पाए तो ये उसका निकालना ये वक्त मकरूह है। लेकिन निकालना तो बहरहाल है, उसको एक चीज़ मकरूह है, यानी वो उसने ताख़ीर किया, उसमें लेट किया अपनी सुस्ती की वजह से, तो वो वक्त तक वो नहीं निकाला है, तो ये उसने मकरूह काम किया, लेकिन निकालना तो उसको बहरहाल है। वक्त हराम, अगर कोई शख्स ईद का दिन गुजरने तक भी ना निकाले सदका फ़ित्र तो ये उसके लिए वक्त हराम हो जाएगा, ये काम उसके लिए हराम होगा, क्योंकि उसने एक वाजिब को छोड़ा है। लेकिन बहरहाल ईद का दिन गुजरने पर भी उसके ऊपर वाजिब तो बरकरार रहता है, उसको उसकी कज़ा करनी पड़ेगी, लेकिन इतना ताख़ीर करना कि ईद का दिन भी गुजर जाए ये हराम है। समझ में आ रही बात? तो ये सदका फ़ित्र की तफसीलात थी, और माशाल्लाह इसमें तमाम चीज़ें अक्सर चीज़ें आ गई। अगर किसी का कोई इसके मुतालिक सवाल होगा तो वो बाद में पूछ सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए आसान फरमाए और हम सबको मसाइल की रोशनी में तमाम अमाल को करने वाला बनाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही।